بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقائنا هذا. اليوم إن شاء الله سندرس الدرس الثاني عشر. آج ہم انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 12 پڑھیں گے، اور ہمارا یہ آج کا لیسن جو ہے اس کا عنوان ہے حروف الجر. حروف الجر، حرف کی جمع ہے حروف، اس کی ایک اور جمع آتی ہیں احرف. حروف الجر ایسے حروف جو کسی اسم کو جر کا سبب بنتے ہیں، یعنی کسی اسم کو مجرور حالت میں کنورٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے حروف آتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دلواتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اسی درس کو پڑھیں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پہ ایک ورڈ لکھا ہے المسجد، اور پھر آگے لکھا ہے الی المسجد. تو یہاں پر آپ نے دیکھا المسجد، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں المسجدی. اگر آپ انگریزی زبان جاننے والے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے انگریزی میں آپ کسی اسم کو لیں گے، جیسے پین ہے، بک ہے، محمد ہے، تو آپ ہر حالت میں چاہے سبجیکٹ ہو، پریڈیکیٹ ہو، سبجیکٹ ہو، آبجیکٹ ہو، کچھ بھی ہو، انگریزی میں بک بک ہی رہے گی، پین پین ہی رہے گا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں اگر کوئی اسم فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، تو وہ مرفوع حالت میں آتا ہے، اور اگر وہی اسم مفعول بھی ہو تو وہ منصوب بن جاتا ہے، اور اگر اسی اسم سے پہلے کوئی حرف جر میں سے کوئی حرف آئے تو وہی اسم مجرور بن جاتا ہے. انگریزی میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں پین پین پین، چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حرف آئے، کوئی بھی ورڈ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن عربی میں یہ ہے کہ المسجدو ہے تو کبھی یہ المسجدی بنے گا، اور کبھی یہ المسجد بنے گا. اور یہی حالت ہے ہماری کشمیری زبان کی بھی. کشمیری زبان جو ہے، کشمیری میں بھی یہ چینجز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں، جیسے میں کشمیری میں بولوں گا، ہم کہتے ہیں میا وون محمدن، محمدن وون میں، یا حامدن وون میں، تو یہ حامدن بن گیا. اور میں کہوں گا پھر اگلا جملہ میا وون حامدس، تو حامدن کیا بن گیا اب؟ حامدس. تو یہ اعراب جو ہے یہ کشمیری میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے. اردو اور انگریزی میں ایسا نہیں. انگریزی میں جیسے کہ ہم نے بولا ہے تو وہاں بک 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 ہی رہے گی. اسی طرح اردو میں بھی حامد نے مجھے کہا، میں نے حامد کو پیٹا، تو فاعل اور مفعول دونوں حالت میں حامد حامد ہی رہتا ہے. لیکن عربک اور کشمیری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب چینج ہوتا ہے. علی کل حال آپ دیکھیں اس مثال کی طرف، المسجدو ہے، لیکن اس مسجد جو ورڈ ہے اس سے پہلے ایک حرف آیا ہے الا، اور الا آنے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ورڈ المسجدو تھا یہ اب بنتا ہے المسجدی. اسی طرح آپ دیکھیں گے اگلا ورڈ الفصلو، اس کے لاسٹ میں آپ پیش دیکھ رہے ہیں، لیکن اگلی جگہ پہ جب لکھا ہے الفصل تو وہاں پہ الفصلی لکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک حرف آیا ہے فی. فی کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے لاسٹ میں جر آتی ہے. اسی طرح الجامعاتو، اور الجامعاتو کے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف آیا ہے الا، اور الا کے آنے کی وجہ سے یہ اب بنتا ہے الجامعاتی. ایسے حروف جن کی وجہ سے اسم پہ جو آخری حرکت ہے اس کی وہ چینج ہوتی ہے، مرفوع سے وہ مجرور بن جاتا ہے، ایسے حروف کو ہم حروف الجر کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے جو بھی آپ اسم دیکھیں گے عربی میں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں.
یا وہ مرفوع ہوتا ہے یا وہ منصوب ہوتا ہے یا وہ مجرور ہوتا ہے. اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع کی مثال محمدن، منصوب کی مثال محمدن، مجرور کی مثال محمدن. اسی طرح مرفوع کی ایک اور مثال طالبن، طالب منصوب کی حالت طالبن اور مجرور کی حالت طالبن. اس طرح کیا کر کے آپ دیکھیں گے کوئی بھی اسم، چاہے آپ کوئی بھی اسم لکھیں گے تو ایسی ہی کوئی حالت ہوگی. کتابن، 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 حامدن، حامدن، حامدن. اعراب کے اعتبار سے اسم کی یہی 3 قسمیں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں گا، پھر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فعل جو ہوتا ہے اس کی بھی اعراب کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، لیکن وہاں پہ ہے مرفوع، منصوب اور مجزوم. وہاں پہ مجرور نہیں، وہاں پہ مجزوم. صرف اسم ہی ہے جو مجرور آ سکتا ہے، نہ کوئی فعل مجرور آئے گا اور نہ ہی کوئی حرف مجرور آئے گا. مجرور آئے گا تو صرف ایک اسم آ سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسم کی 3 حالتیں آ سکتی ہیں. علی کل حال ہم آگے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کچھ مثالیں آپ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہے القلم فی الحقیبتی. تو یہاں پر یہ جو فی آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ حروف الجر میں سے ہے. حروف الجر میں سے ہونے کی وجہ سے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے لاسٹ میں ہم فی الحال کہیں گے آپ لوگوں کو کہ اس کے لاسٹ میں ہم زیر دیکھیں گے، اس کے لاسٹ میں ہم زیر دیکھیں گے. القلم فی الحقیبتی. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ آج تک تو ہم نے کہا ہے حقیبتن اور پھر الف لام لگاتے ہیں تو ہم بولتے تھے الحقیبتو، لیکن آپ نے یہاں پہ زیر کیوں لگائی؟ تو آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے ایک حرف آیا ہے فی، اور یہ جو فی ہے یہ حروف الجر میں سے ہیں، یہ حروف الجر میں سے ہیں. اور حروف الجر میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور آئے گا، اور یہاں پر مجرور ہونے کی نشانی زیر ہے، کسرہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے الولد فی المسجد، الولد فی المسجد. تو آپ یہاں پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ فی ہے اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ یہاں پہ مجرور ہے. تو آپ اس جو ورڈ یہاں پہ لکھا ہے المسجد، تو آپ اس کو المسجد نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ یہاں پہ پڑھیں گے المسجدی، المسجدی. کیوں پڑھیں گے المسجدی؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف آیا ہے حرف الجر، اور اس حرف الجر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. بہت سارے طلباء یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسا عربی پڑھتے ہیں جس پہ کوئی زبر زیر نہیں ہے، لیکن وہ عربی پڑھتے ہیں بنا اعراب کے، بنا حرکات کے. کیسے پڑھ پاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ علم النحو جانتے ہیں. علم النحو کا مطلب ہے گرامر. گرامر کا مطلب ہے یہی چیزیں. آپ نے آج یہ سیکھا کہ جو حروف جر ہے ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے لاسٹ میں ہم نے زیر دینی ہے. کل آپ پھر آگے پڑھیں گے آپ کہ کچھ ایسے حروف ہیں یا کچھ ایسے کلمات ہیں اگر ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس پہ لاسٹ میں زبر آتی ہے. یہ آپ آگے پڑھیں گے، اور آپ یہ بھی آگے پڑھیں گے کہ کس حالت میں لاسٹ میں پیش آتا ہے اور کون کون سی حالات ہیں جن کی وجہ سے یا جن حالات میں لاسٹ میں زبر آتی ہے. یہ سب چیزیں جب آپ ملا کے آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آپ بنا حرکات کے عربی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت حد تک آپ عربی پڑھ پا رہے ہیں جس پہ کوئی حرکات نہیں ہے. اس والے درس میں آپ دیکھیں گے جن ورڈز پہ میں نے حرکات ڈالی ہیں وہ کچھ ہی حروف، کچھ ہی کلمات ہیں. جو باقی کلمات ہیں وہ تو آپ پڑھ پا رہے ہیں الحمدللہ اچھے سے، اور جتنی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ آگے جو ہیں ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، ان عبارات کو پڑھ سکتے ہیں. علی کل حال میں جملے پڑھتا ہوں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. لکھا ہے القلم فی الحقیبتی.
The pen is in the bag. कलम बैग में है. Al-waladu fil masjidi. The boy is in the masjid. लड़का मस्जिद में है. इसी तरह अत्वाइरु अला शजरती. तायर बर्ड को बोलते हैं, परिंदे को बोलते हैं. अला शजरती, शजरतुन बोलते हैं किसको? प्लांट को, ट्री को. अत्वाइरु अला शजरती, परिंदा दरख्त पर है. अब कोई आपसे ये पूछेगा अला शजरती आपने क्यों लिखा, तो आप कहेंगे आला भी हुरूफ जर में से हैं. हुरूफ जर के बाद जब कोई इसम आता है तो उस इसम पे लास्ट में जर की अलामत लगती है. यहाँ पर जर की अलामत है कसरा, जेर. इसी तरह सल्लम हामिदुन अला मुहम्मदिन. सल्लम हामिदुन, हामिद ने सलाम की, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद पर. हामिद ने मोहम्मद पर सलाम की, यानी हामिद ने मोहम्मद को सलाम की. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मुहम्मदिन आया है और इसकी वजह है आला. इसी तरह है एक और मिसाल आप यहाँ देख रहे हैं. अल किताबु बिअशरति रियालात. अल किताबु बिअशरति रियालात. किताब 10 रियालों में है. हाँ, एक किताब है जिसकी कीमत 10 रियालात है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिअशरति लिखा है, बिअशरति. और इसकी वजह क्या है? ये जो बी लिखा है यहाँ पे, यही इसकी वजह है. तो इसका मतलब है कि बा भी हुरूफ जर में से हैं. बा भी हुरूफ जर में से हैं. बा के बाद भी जब कोई इसम आता है वो इसम भी मजरूर आता है. इसी तरह साफरा फौजान इलल मदीनती. साफरा, सफ़र किया. फौजान, फौजान ने, इलल मदीनती, मदीना. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल मदीनती लिखा है और इसकी वजह है इला. इला हुरूफ जर में से है. एक और मिसाल, ज़हबा मुहम्मदुन इलल मस्जिदी. मुहम्मद मस्जिद गया. मुहम्मद मस्जिद गया. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल मस्जिदी हालत जर में है. इसकी वजह है हरफ जर इला. इला की वजह से ये इसके बाद जो इसम आया है वो मजरूर आया है. इसी तरह एक और मिसाल है, हुआ ज़हबा इलल बैती. वो घर गया. वो घर गया. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल बैती जो वर्ड है, इसम है, ये हालत जर में है. जब क्या हमने आज तक पढ़ा है बैतुन अल बैतु, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं अल बैती. और ये अल बैती जो जेर लास्ट में, ये क्यों आई है? क्योंकि इससे पहले हरफ जर इला आया है. इसी तरह एक और मिसाल आप देख रहे हैं, जलसा शाकिरुन अलल कुर्सी. जलसा बैठा, शाकिर शाकिर, अलल कुर्सी कुर्सी पर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुर्सी, ये जो लास्ट में है या के नीचे कसरा है, ये हालत जर में है. वजह क्या है? आला. आला हुरूफ जर में से. हुआ जलसा अलल मकतबी. वो टेबल पर बैठा. वो टेबल पर बैठा. तो यहाँ पर मकतबी भी हालत जर में है और इसकी वजह आला है. अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा जिसका होना यकीनी है, वो ये है कि हमने तो ये पढ़ा है कि ये जो आला है या ये जो हमने देखे हैं अभी कुछ अस्मा, अलबैत, तो हमने अलबैती इसको पढ़ा. इसी तरह हमने देखा है यहाँ पे जो लिखा हुआ था, हमने ये देखा है कि अलकलामी बन गया है, अलमस्जिदी बन गया है, अलबैती बन गया है. तो ये क्या वजह है? तो सिंपल से हम ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा है लाहिज. आप ये मुलाहजा फरमाएं, फिल मस्जिदी, ये जो तरकीब है फिल मस्जिदी, इसमें जो पहला वर्ड है वो है फी. इसको हम बोलते हैं जार. और अल मस्जिदी जो इस तरकीब में है इसको हम बोलते हैं मजरूर.
اور इस पूरी तरकीब को हम बोलते हैं अल मुरक्कब अल जारी। अल मुरक्कब अल जारी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल मुरक्कब अल जारी। अल मुरक्कब अल जारी का मतलब क्या है कि ये जो तरकीब है इसमें एक तो हर्फ जर आएगा और दूसरा जो होगा वो इस्म मजरूर होगा, वो इस्म मजरूर होगा। तो इस तरकीब को हम बोलेंगे मुरक्कब जारी। जिस तरह हमने इससे पहले भी पढ़े थे, हमने एक तरकीब पढ़ी थी मुरक्कब इशारी, जिसमें हम देख रहे थे कि एक हर्फ एक इस्म इशारा होता था और जो दूसरा होता था वो मुशारुन इलैह होता था। इसी तरह से तरकीब हमने पढ़ी है, एक तरकीब तौसीफ़ी, जिसमें एक तरकीब का हिस्सा मौसूफ होता है और दूसरा हिस्सा सिफ़ा होता है। इसी तरह करके तरकीब इज़ाफ़ी, तरकीब अल इज़ाफ़ी में एक मुज़ाफ़ होता है और एक मुज़ाफ़ इलैह होता है। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें फिर आगे भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखेंगे कि जो हम आज पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं अल मुरक्कब अल जारी या तरकीब अल जारी, यानी जिसमें ये एक ऐसी तरकीब है जिसमें एक तो हर्फ जर है और एक ऐसा इस्म है जो मजरूर होता है। तो ये हुरूफ जर कौन से हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मिन हुरूफिल जर्री मा यली, हुरूफ जर में से ये भी हैं। एक लिखा है इला, आला, मिन, फी और बी। ये मशहूर तरीन हुरूफ जर है जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब आप देखेंगे कहीं पे इला लिखा है तो इसके बाद जो इस्म होगा आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि वो इस्म जो है वो मजरूर होगा, चाहे उस पे हरकत डाले होंगे या हरकत न होंगे। इसी तरह आप देखेंगे कहीं पे लिखा होगा आला, तो आप समझेंगे कि इसके बाद जो इस्म आएगा वो उसका मजरूर आना तय है, उसका मजरूर आना तय है। इसी तरह मिन देखेंगे आप कहीं पे, फ़ी देखेंगे कहीं पे, बी देखेंगे कहीं पे, तो आप जान जाएँगे कि इसके बाद जो इस्म आएगा वो हालत जर में आएगा। लेकिन हुरूफ़ जर सिर्फ़ इतने ही नहीं हैं, हुरूफ़ जर और भी है, हुरूफ़ जर और भी है। तो वो हुरूफ़ जर कौन से हैं? चूँकि मैं देखता हूँ कि आप लोगों की लेवल टू सम एक्सटेंट ठीक-ठाक है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो हुरूफ़ जर कौन से हैं। तो आम तौर पर इसको याद रखने के लिए हमने एक शेर याद रखा होता है, बाओ ताओ काफो, बाव ताओ काफो, लामो वाव, मुंजो मुज खला, रुब्बा हाशा मिन आदा, फी अन अला हत्ता इला। तो ये हरूफ जर है जो मशहूर तरीन है या जिनको याद रखने के लिए जो है इसको याद रखा जाता है ताकि ये जो है आराम से फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको दिक्कत ना हो। तो आप देख रहे हैं बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंजु, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ये हुरूफ जर है। तो आप इनको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 हुरूफ जर ऐसे हैं जो आपने याद रखने हैं कि इनके बाद जो इस्म आएगा वो हालत जर में आएगा, उसकी वो मजरूर हालत में होगा। तो आप आम तौर पर आप देखते हैं कि बी का इस्तेमाल होता है से, जैसे हम कहते हैं कतबतु बिल कलमी, मैंने लिखा है कलम से या कलम के ज़रिए। और ता जो है ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है कसम के लिए। हम कहते हैं तल्लाही, जिस तरह हम कहते हैं ना वल्लाही, उसी तरह हम कहते हैं बिल्लाही भी, और उसी तरह हम कहते हैं तल्लाही भी, यानी अल्लाह की कसम। और का जो है ये आम तौर पर तशबीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम आम तौर पर कहते हैं
المؤمनु फिल मस्जिदि कस्समकी फिल माई, मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसे हैं जैसे मछली पानी में होती है, यानी सुकून उसको मिलता है। वल मुनाफिकु फिल मस्जिदि कत्तयरि फिल क़फ़स, और मुनाफिक की मिसाल ऐसे है मस्जिद में कि अगर वो मस्जिद में हो, ऐसी मिसाल है जैसे एक परिंदा क़फ़स में होता है, पिंजरे में होता है। इसी तरह लि, जैसे हम कहते हैं अल क़लमु लिल वलदी, अस्सय्यारतु लित्तबीबी, गाड़ी डॉक्टर की है, पेन लड़के की है, लड़के का है या लड़की के लिए। इसी तरह हम देखते हैं कुरान में लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि, ठीक है, या अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसी तरह भी हमने देखा है बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे कसरा है। इसी तरह तल्लाहि और का भी इस्तेमाल बहुत बार हुआ है कुरान में, और वा का इस्तेमाल तो आप जान रहे हैं, लेकिन ये वाव वो वाव है जो कसम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर ये हर्फ आतफ हो तब जो है ये मजरूर नहीं बनाता है इसम को, इल्ला ये कि वो ताबिया हो तो ताबिया जो है उस हालत में वो मजरूर बन जाएगा। वरना जो आप देख रहे हैं कि ये जो वाव यहाँ पे लिखा है ये कस्मिया वाव है, जैसे वल असरी ज़माने की कसम है, वल फजरी सुबह की कसम है या फजर की कसम है। इसी तरह हम कहते हैं वल्लाहि अल्लाह की कसम। इसी तरह है मुंजु, मुंजु का मतलब होता है सिंस, जिस तरह हम कहते हैं अना आमलु फिल मदरसा अल हुकूमिया मुंजु आम 2018, I am working in a school, in government school since 2018। मुज का मतलब होता है फॉर, जिस तरह अंग्रेज में फॉर इस्तेमाल होता है उसी तरह मुज इस्तेमाल होता है। खला का मतलब होता है एक्सेप्ट, जैसे हम कहेंगे ज़हाबतुल्लाबु इलल मस्जिद खला मुहम्मदिन, जो स्टूडेंट्स हैं वो मस्जिद गए सिवाय मुहम्मद। इसी तरह रुब्बा अक्सर के माने में इस्तेमाल होता है, और हाशा और आदा, हाशा आदा और खला ये तीनों इस्तेमाल होते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। जैसे हम फिर से कहेंगे ज़हाबा तुल्लाबु इलल मस्जिद हाशा मुहम्मदिन, ज़हाबा तुल्लाबु इलल मस्जिद आदा मुहम्मदिन, तो ये तीनों की एक ही मीनिंग जो है वो है एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, सिवाय सिवाय सिवाय। फी का मतलब आमतौर पर मैं के माने में इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं अलवलदु फिल मस्जिदी, लड़का मस्जिद में है। और अन जो है इसका इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ होता है, कभी कभार कभी एक माने में कभी दूसरे माने में इस्तेमाल होता है। और आप लोगों ने आमतौर पर इसको देखा होगा जब कोई हदीस हम पढ़ते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में हम आमतौर पर ये देखते हैं अन अबी हुरैरा, इसी तरह अन उमर, अन अनसिन, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह। तो ये देखते हैं कि हम अन के बाद जो इसम आता है वो मजरूर आता है। इसी तरह आला, जैसे हमने अभी कहा था अत्ताइरु अला शजरती, परिंदा दरख्त पर है, तो पर के माने में इस्तेमाल होता है। हत्ता का मतलब होता है तक, और इला का माने भी है तक। अब इनका असल में ये जो हुरूफ है ना, इनकी असल में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो इनकी मीनिंग निकल आती हैं, और इनकी मीनिंग जो है कभी कभार जो है चेंज भी होती है जुमले के एतबार से। अला कुल्ली हाल, अब ये यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हुए हैं तो इनको आपने पढ़ना होगा। पढ़ना जब है तो आप जो है एराब का ख्याल रखना है कि जब हुर्फ जर में से कोई हर्फ आए तो उसके बाद जो इसम होगा वो मजरूर होगा। यहाँ पे जो तदरीब लिखी हुई है वो है ज़ खत्तन तहत हुरूफिल जर्र कमा फिल मिसाल, जो यहाँ पर आप जुमले देख रहे हैं इनमें जो हुरूफ जर है उसके नीचे लकीर खींचनी है। यहाँ पे लिखा है अल अस्फूरु अला शजरती, चिड़िया दरख्त पर है, तो यहाँ पे हर्फ जर कौन सा है आला, इसके नीचे खत खींचनी है। अल कलमु फिल जैबी, पेन जेब में है, तो यहाँ पे हर्फ जर कौन सा है फी। इसी तरह अदफ्तरु बिअशरी रुबियात, कॉपी 10 रुपयों में है, तो यहाँ पे हर्फ जर कौन सा है बा। सल्लमल वलदु अलल मुदीरी, लड़के ने प्रिंसिपल को सलाम की, हर्फ जर कौन सा है आला।
انت ذهبت الى المستشفى، آپ ہاسپٹل گئے، حرف جر کون سا ہے؟ الى. انت ذهبت الى المستشفى، حرف جر کون سا ہے؟ الى. اسی طرح انت ذهبت الى الملعب، یہاں پہ کون سا حرف جر ہے؟ الى. آپ ملعب یعنی پلے گراؤنڈ گئے. انت ذهبت الى الملعب، آپ ایک لڑکی پلے گراؤنڈ گئی. انت جلست على السلم، آپ بیٹھے سیڑھی پہ. تو اعلیٰ حرف جر ہے. انت جلستی علی السلم، آپ ایک لڑکی بیٹھی سیڑھیوں پہ. تو یہاں پر بھی حرف جر ہے اعلیٰ. اس کے بعد جو اگلی ترکیب ہے، اگلی تدریب ہے، وہ یہ ہے املا الفراغ بالکلمہ المناسبہ، مناسب ورڈ سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے خرج حامد من حرف جر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں. تو اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اعراب کون سا لگے گا. تو آپ اس خالی جگہ کو پر کریں. خرج حامد من، اب کیا آئے گا؟ المدرسۃ، 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 المدرسة المدرسۃ. اسی طرح ہوا خرج من، اب کیا آئے گا؟ الفصل، الفصل یا الفصل، الفصل الفصل. اسی طرح دخل فصل فل، اب آپ نے بولنا ہے غرفتا، غرفتو، غرفتی. في الغرفة فی الغرفت. ہوا دخل فی المطبخ، مطبخی، مطبخو. مطبخی. بہت اچھا. اس طرح کر کے آپ نے جو باقی اس میں تدریبات ہیں ان کو بھی مکمل کرنا. جیسے یہاں پہ لکھا ہے کتب الطالب الدرس بالقلم، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور تدریب ہے یہاں پہ، ایکسرسائز ہے املاء الفراغ بحرف الجر المناسب. یہاں پہ آپ نے حرف جر ہی لکھنا ہے. وہاں پہ آپ نے پہلی والی تدریب میں، ایکسرسائز میں آپ نے لکھنا تھا مجرور اسم، لیکن اب آپ نے لکھنا ہے حرف جر. تو آپ ان خالی جگہوں کو دیکھیں اور فل اپ کریں. جی، جلس الطالب، اب آپ نے بولنا ہے کیا آئے گا یہاں پہ؟ علی الکرسی. جلست الطالبۃ علی المکتب. خرج احمد من المدرسۃ یا الی المدرسۃ، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی جو مناسب ہو. اسی طرح خرجت مریم من الفصل. دخل الولد في الغرفة. دخلت البنت في المطبخ. كتب المدرس الدرس بالقلم. كتبت المدرسة الدرس بالقلم. اسی طرح ہے شکل الکلمہ الواردہ بعد حرف الجر. حرف جر کے بعد جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسم آ رہا ہے تو اس کو آپ نے حرکت ڈالنی ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے جلس شاکر علی الکرسی، آپ نے بولنا کرسی یا کے نیچے کسرہ. جلست فاطمۃ علی المکتب. خرج حامد من المدرسۃ. خرجت زینب من الفصل. دخل فرحان فی الغرفۃ. دخلت سیابة النساء فی المطبخ. كتب الطالب الدرس بالقلم. كتب الطالبة الدرس بالقلم. تو یہ اعراب کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح لکھا ہے اجب عن الاسئلہ الآتیہ. عین محمد، محمد کہاں ہے؟ جواب ہے محمد فی البیت. عین شاکر، شاکر فی الفصل. تو جو بھی آپ جواب لکھیں گے اس کے لاسٹ میں آپ نے زیر ڈالنی ہوگی. عین القلم، القلم فی الحقیبۃ. بما کتبت الدرس، آپ نے درس کس چیز سے لکھا؟ کتبت الدرس بالقلم. لمن القلم، پین کس کا ہے؟ القلم لمحمد، پین محمد کا ہے. لمن السیارۃ، گاڑی کس کی ہے؟ السیارۃ للمدیر، گاڑی پرنسپل کی ہے. بما کتب محمد الدرس، محمد نے کس کے ذریعے، کس سے درس لکھا؟
कतब मोहम्मद अदरस बिलकलमी। तो इस तरह करके आपने जो है इनको हल करना है, इनके जवाबात लिखने हैं। तो सिंपली आप याद रखेंगे ये कि जो हमारी अरबिक लैंग्वेज है, इसमें जो अस्मा आते हैं वो 3 तरह के आते हैं। कभी वो हालत रफ़ा में आते हैं यानी मरफ़ू आते हैं तो मुहम्मदुन बनता है। कभी वो हालत नस्ब में आते हैं तो मुहम्मदन बनता है। और कभी वो जर की हालत में आते हैं तो ये बनता है मुहम्मदिन। इसी तरह कोई भी इस्म हो, उसके जो है जो मुअर्रब हो तो वो इसी तरह का होता है। किताबुन, किताबन, किताबिन, कलमुन, कलमन, कलमिन, इस तरह करके बनते हैं। लेकिन आज हम ना ही कलमुन के बारे में पढ़ रहे हैं और ना ही कलमन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम आज पढ़ रहे हैं कलमिन या अल कलमी। ये कब होता है कि जब इस्म पे लास्ट में ज़ेर आती है। तो हमने पढ़ा है कि ये तब होता है जब इस्म से पहले हर्फ़ जर आए। तो हुरूफ़ जर जो हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि हमने भी पढ़े कि 17 हुरूफ़ जर है। इन 17 हुरूफ के बाद अगर इनमें से कोई भी हर्फ आता है तो इनके बाद जो इस्म आएगा वो इस्म मजरूर होता है। उस इस्म के लास्ट में हम आमतौर पर ज़ेर देखते हैं, उनके लास्ट में हम ज़ेर देखते हैं। तो ऐसे हुरूफ को हम हुरूफुल जर कहते हैं, हुरूफुल जर कहते हैं। तो जैसे कि हमने कहा है कि बा है, तो अगर हम लिखेंगे बा के बाद अगर हम एक इस्म लिखेंगे अल्लाह, तो वो बनेगा बिल्लाहि। इसी तरह ता है तो ता के बाद अगर अल्लाह लिखें तो वो बनेगा तल्लाहि। हाँ, इसी तरह का है तो अगर हम लिखेंगे का मुहम्मदिन, ठीक है। इसी तरह अगर लाम है तो लाम के बाद हम अल्लाह लिखेंगे तो ये बनेगा लिल्लाहि। वाव है तो वल्लाहि, ठीक है। तो इसी तरह है मुंज़ है तो अगर हम इसके बाद लिखेंगे वर्ड अय्याम, तो ये लिखना हमने यहाँ पे अय्यामिन, मुंज़ अय्यामिन। तो ये हम आज पढ़ रहे हैं। इसी तरह मुंज़ु है तो अगर हम लिखेंगे मुंज़ु यौमिन, ठीक है। तो इस तरह हम ये सीख रहे हैं आज कि ये जो हुरूफ है अगर इनके बाद कोई भी इस्म आता है तो वो इस्म मजरूर आता है, वो इस्म मजरूर